The opening, Opera Siege. The movie begins with a secret mission in a Kiev opera house. A CIA agent, our main hero, later called the protagonist, is part of a team trying to extract a spy. He notices a strange bullet moving in reverse. It goes back into the gun instead of being fired. This is the first hint of inverted time. After the mission, the protagonist is captured and tortured, then takes a suicide pill. But it's fake, a test. He passed. He's recruited into a secret organization, Tenet. What is Tenet? Tenet is a secret group fighting to prevent World War III, but it's not a nuclear war, it's a war involving time itself. He learns about inverted objects, things that move backward in time. Example, if you drop an inverted bullet, it jumps back into your hand. Meet Neil and mission start. Protagonist teams up with Neil, played by Robert Pattinson. Their goal, find who's making these inverted weapons. Clue leads them to an arms dealer, Priya, who says a Russian oligarch named Sator is connected. Meet Sator and Kat, his wife. Sator is the villain, working with the future to bring the end of the world. He communicates with the future using inverted technology. His wife Kat is trapped in an abusive relationship with him. She becomes key to the protagonist's mission. Sator has a device called the algorithm, a machine that can invert the whole world's entropy, essentially erasing everything in forward time. Time inversion, the turn begins. The protagonist learns to invert himself using a machine called a turnstile. When he goes inverted, everything moves backward for him. He needs oxygen because air doesn't flow the same way. Fire turns to ice. Cars uncrash, bullets go back into guns. A huge scene shows a car chase in both forward and inverted time, one of the most famous scenes in the movie. The temporal pincer movement. Sator uses a tactic called temporal pincer movement. He fights battles from both directions in time at once. One team moves forward, the other inverted. That way, he knows what's going to happen, because he's already seen it. The big reveal, who is Neil? Neil knows more than he says. He reveals that he was recruited by the protagonist, in the future. So the protagonist in the future starts Tenet, and then sends Neil back in time. The two are meeting out of order. Neil's end is the protagonist's beginning. The final battle. The team tries to stop Sator from activating the algorithm. If he dies with it armed, the whole world could be inverted, killing all life. The battle uses two teams, one moving forward in time, one inverted. Neil saves the protagonist by sacrificing himself. Ending, everything comes full circle. Kat kills Sator in the past before he can trigger the algorithm. Protagonist stops the end of the world. He realizes he is the one who started Tenet. He's been working for himself, in a time loop. Neil walks away, hinting, "This is the end of a beautiful friendship, for me. But for you, it's just the beginning." Main concepts recap. Inversion equals going backward in time. Turnstile equals machine that inverts you. Temporal pincer equals attack from past and future. Algorithm equals weapon to erase time. Tenet equals secret group to stop it. சபா ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கேமுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ என்ன நடக்க போகுது, வாட்ஸ் கோயிங் ஆன், மறுபடியும் முதல் அந்த அடங்க அப்புறமா ஒரு கேமை க்ளோஸ் பண்ணால்
மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஒன்று வர மாதிரியே இருக்கு மாதிரி காண்டாகுது. ஸோ பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்றத. என்னது தின்னுட்டு போகலாம் ஓடிட்டானே ஐயோ எந்த இதில் நான் காண்டாகுமே எங்கிட்ட போகிறனே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே ஏதோ அந்த சிம்பிள் வச்சு ஓடணும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். எங்கிட்ட வழி இருக்கா? எங்கிட்டு போகிறனே இதில்லை. கல்விக்கிட்டா போக வேண்டியதான். லாக்குடு. ஓகே அந்த சிம்பிள் வச்சு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பார்த்துப்போம். என்கிட்ட வந்து திடீர்னு டம்முன்னு புடத்துக்கிட்டு வரும். நம்மளே பார்க்கலாம். பயப்படாதரா கரிகாலா டம்பை கரும்பாக்கிடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகணும். ஸோ ஓகே இதான் இதில் தான் விட்டோம். ஸோ பார்த்து வழியாக மறந்தோம். ஸோ எங்கே போய் டக்குன்னு ஓடிக்க நிற்க வழி மூடி வச்சோம்னா டக்கு திரும்ப வாங்கிட்டு வரா ஓடிடு இப்படிலாம் வராங்க. ஸோ பார்த்து கேட்கலாம் மாமே தெரியுமாமே. அம்மா இது எங்கிட்ட வரும் என்னென்னு இருக்குதுடா அப்படி இருக்கிறாங்க. இப்போ எங்கா முட்டிக்கிறாண்டா போய் எப்பா 3 டோருக்குடா ஒருத்தரடா அம்மா ஷிட். இப்போ டோர் கிடையாது. ஸோ ஓகே விட பார்த்துக்கலாம். அடுத்த தடவை எங்கிட்ட போய் முட்டிக்க வேண்டியதான். ஸோ மறுபடியும் எங்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த இல்லையே இங்கே இருந்தாலும் அந்த டோரில் அதுவும் இல்லை ஏதோ அப்பா ஓகே ஓப்பன் பண்ணி வழியில் முட்டிச்சந்து இங்கிட்டு போகிறேன். இதில் ஓடிட வந்துருச்சு பக்கத்தில் வந்துருச்சு. என்னது இன்னும் இத்தனை கதவு கிடைக்குது. ஐயோ பக்கத்தில் போகணுமா? ஓகே ஏதோ திறந்து பார்க்கலாம். இது எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. அடங்கப்பா ஃபுல் ஷெட் இல்லாடி ராஸ்கர் நல்லா சாவடிக்கிறான் எனக்கு. பார்க்கலாம் வேறு இப்போ எந்த கதை சொல்லணும்னு தெரியும். இது வேறு அடிக்கடி வந்து பயமெடுக்குது எனக்கு. இது கிடையாது போனதே தொடர்ந்து போட்டாச்சு. அம்மா மறுபடியுமாடா அடைச்சை இளங்காதங்களா சாவடிக்கிறாங்களா நம்ம போட்டு. அடுத்து மீண்டும் முதல்தான் ஓடு வந்துருச்சு. பார்த்து வந்துருச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டும் கிடையாது செகண்டும் கிடையாது. ஸோ இங்கிட்டு வந்து கிஃப்ட்டு தான் இந்த கதவை தான் சரிதான் இதெல்லாம் திறக்கிறது. இப்படி ஏதாவது ஐடியா கொடுங்கடா அடி ஏன்னா போட்டு மனுஷனை சாவடிக்கிறீங்க. கிஃப்ட்டு போகிறதுமே தெரிய மாட்டேங்குது. எந்த கதவாக இருக்கும் எத்தனாடா இதுக்கிட்ட அடி வாங்குறது. நம்ம மோனே போய்க்கெல்லாம் சனிதான். இதுவும் கிடையாது. இந்த சைடு ஏதாவது இருக்கும். மேபி இது ஆற மாட்டேங்க. ஷட் புல்ஷெட் விட்டு போகிறது. ஓடு இங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கானா ஒன்றையுமே காணா. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போய்க்கல. நான் எத்தனை வரடா குட் நைட்டு போட்டு சாவடிக்கிறேன். எதா இருக்கும் இதுதான். ஆமா ஐயோ டேய் இந்த இளவு கதவுடா மொத்தம் ஃபக்கிங் கைஸ். ஏதோ சாவடிக்கிறாங்க மக்களை. எதா இருக்கும் இது அந்த செலுத்தில் ஏதோ போட்டிருக்காங்களா அதுவாக தான் இருக்குமோ இல்லையே. அதை எங்கிட்ட நான் போய் கண்டுபிடிக்கம்மா இதுவே அடிக்கடி நம்ம இருக்கிறோம் வாங்க கற்றுட்டோம். எங்கடா அது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கு. இதுதான் இந்த இருக்கு இதுவா ஆடங்க உட்காமுக்கா டேய் சை ஒரு சிம்பிள் விஷயம் இந்த இருக்காண்டா முயல் மாட்டேன். சரி என்னடா இதுக்குள்ளே போகணுமா? உட்காரு வந்துடுமா? சரி ஓகே நம்ம போகலாம். எங்கே முயலை காணா? முயல் மண்டை நாளை காணா. ஏமா இது என்னது கீழே வந்துட்டானா? அப்பாடா அப்பா என்னது பேபி இத்தா தம்பியாக இருக்குது. ஐயோப்பா அதுக்கிட்ட ஏன்டா போகிற இட்டு போடான் சரிக்கா. ஐயோ அது டேய் இவனை பார்த்தியா நம்ம உள்ள விட்டு கட்டிட்டு இவன் மட்டும் எதில் இருந்து வர்றான். பார்த்தா அவனே ஓடிட்டாங்க ஃப்ளைட் ஓடி
இது அங்கே போகிறான் அங்கிட்டு போகிறான் அவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஓடிடுவான் எங்கடா போகிறேன் எங்கே போயிட்டான் ஐயோ கண்டகிடையான அவனை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாது எங்கே போனான் ஒரு வழியாக வந்தாச்சு மக்களே. எப்பா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா இவங்களை வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஓகே ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தாங்க நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ ஓகே இதோட நிப்பாட்டிட்டு அடுத்த ஒரு கேம் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்படி மாதிரின்னு எடுத்தேன், பட் ஆனால் எப்படி இருக்க போது என்னன்னு தெரில. ஸோ பார்க்கலாம் அந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு விளையாடலாம். ஓகேவா மக்களே, நெக்ஸ்ட் கேம் போகலாமா? இதை அடுத்து இன்னொரு நாள் விளையாண்டுக்கலாம், அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகி கேட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மக்களே இந்த கேம். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளை இறக்கி விட்டு இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்டிங் நமக்கு. ஸோ இதுலேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், காரு பைக்கு எப்படி ஜிடிஏல வேலை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இது இந்த கேமும். பட் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம், விளையாண்டு பார்க்கலாம், போர் அடிக்காமல் இருக்காது. இன்னும் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறோன்னு ஒன்று தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ பார்க்கலாம் என்னத்தை பண்ணுறதுக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் இவனுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லலாமா? டைமண்டாஸ் ஹாய் என்ன மாதிரியே போயிட்டான்டா. பத்தாம் அவனே இப்படி எங்கடா வர்றாடே இருங்கடா, ஏதாவது வழி சொல்லுங்கடா, என்கிட்ட என்ன பண்ணுறது. லோடு ஓ இப்படி தான் பேசுமா? அவன்கிட்ட போய் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அவன்கிட்ட பேசலாம் போல இருக்குது. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டு சேலு இதெல்லாம் இல்லை, என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே. நான் போய் என்னத்தை போய் வாங்குறது? பார்க்கலாம், அங்கிட்ட ரெண்டு போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஏதோ ரூட் காட்டுதல் அந்த சைடு போய் பார்க்கலாம். எப்படி போகிறது இவ்வளோ தூரத்தில்? எங்கிட்ட போய் எவனால் வாங்குறது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது மக்களுக்கு. ஒன்றுமே சீரியஸாக ஒன்றுமே புரியல. ஸோ பார்க்கலாம். எங்கிட்ட போகணும், இவங்கிட்ட போனால் என்ன வருது? ஸோ பார்க்கலாம். ஏதோ பூ விற்கிறாங்க, நம்ம எதாவது பேச ஆரம்பிக்கிறத முல்லைப்பூ வெங்காயப்பூ விளக்கணப்பூன்ட்டு வருவாங்க. பொங்கடாடிங்கிட்டு காண்ட கிளப்புறாங்க. ஸோ இது என்னத்த கேம்? ஆனால் கொஞ்சம் விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும், பட் பார்க்கலாம். இன்னும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கம்மியாக வந்தால் பரவாயில்ல, பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே இங்கிட்டு போயாச்சு. டிக்கெட்டு டேய் இது என்னது ட்ரெஸ்ஸா? கிரியேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போதைக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண வேணாம், தேவையில்லாத வேலைகள். வாருங்கள் போகலாம். தன்னானி தானி தானன்னா தானி தன்னானி நானி தானன்னா. இது என்னது உட்காந்துட்டேன். டேய் ஏடிஎம்மில் காசில் எடுப்பாங்க, டாப்அப் பண்ணுறதுக்கா? டாப்அப்பா இதுலேயும் காசாடா? ஐயோ போகிற பக்கம்லாம் காசு விற்கிறாங்களாடி. நான் இன்னும் ஒரு வேலையும் செய்யலடா, ஏதாவது வேலை எடுக்கணும்டா, அதுக்கப்புறம் சம்பாதிக்கணும்லே, அதுக்கப்புறம் போனது. யாரா அவன் நடுவில்? ஏன் உட்காந்துக்கிட்டே போகிறான்? எதை டச் பண்ணுறனே தெரியல. என்ன ஜிடியில் மாதிரியே தந்தான். ஓகேவா, எங்கிட்டு போகிறோன்னு தெரியல. எங்கிட்ட அந்த லிஃப்ட் கேட்டு போகலாமா? அந்த இங்கே ஒருத்தர் வர்றேன். டேய் மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு மின்னல் மாதிரி போயிட்டாங்க. எங்கிட்டு போகிறது? குறுக்க பூந்து ஏதாவது அந்த இடத்துக்கு போக முடியுமான்றதை பார்க்கலாம். ஓகே மாணி 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 எல்லாம் வண்டியெலாம் வச்சுருக்காங்க, எப்படின்னு தான் தெரியல. நான் இப்போ சரி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். பேசாமல் குறுக்க அந்த பஸ்ஸு வேறு போகுதுராடி. பஸ்ஸெல்லாம் ஏற முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ ஓகே பார்க்கலாம். அங்கிட்டு வண்டி நிறையா போகுது, அங்கிட்டு போய் எதாவது ஒன்று ஏறி பார்க்கலாம். இங்கிட்லேயே போகிறது, நம்மளே தவந்துக்கிட்டு கிடக்குறோம். ஸோ சேடு. ஸோ பார்க்கலாம். இது என்ன பெட்ரோல் வண்டியெல்லாம் நமக்கா பெட்ரோல் போடுறது? இல்லை தோலை என்கிட்ட அடிச்சுட்டு போகிறேன். இந்த இங்கே ஒருத்தன் போகிறான் போகிற. டேய் கூட்டிகிட்டு போங்கடா யாராவது. நீ பஸ்ஸில் தான் போகணுமோ? ஒரு வேளை ஒன்றும் தெரியல, சொல்லவும் முடியலை, சொல்லவும் தெரியல. என்ன பண்ணுறது? எதாவது வண்டி எடுக்கலாம்னு பார்த்தா இந்த இங்கே ஒருத்தர் வரேன். வந்துட்டு இவன் என்ன இந்த டேய் இன்னும் போயிட்டான்டா. நாங்களுக்குள்ள ஒரு வண்டி இருக்கு, வாங்க போய் ஆட்டையை போட முடியுமான்னு பார்க்கலாம். வண்டியை ஆட்டையே போடலாமா? இது என்ன மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் போய். பாப்பா அந்த வண்டியை கொடுக்குறேன், நான் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வந்துடுறேன். என்ன அது வாட்டி போயிடுச்சு? நின்றுச்சுலே.
ஐயோ என்னது? ஏய் இருளே, நீ போயிட்டாடி. அதை கரும முடிச்சோம். அந்த கார் எடுக்க முடியுமா? என்ன அது? ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஓட்ட முடியாதோ? ரொம்ப கஷ்டம். எங்கிட்ட போய் நான் ஓட்டுறது? இந்த இவனு இழுத்து பார்க்குறேன், வரமாட்டேங்குது. அட போகலாம். யாருக்கிட்ட போகிறது? இந்த இங்கே ஒருத்தி போகிறான் பொம்பளத்தில். இந்த இங்கே ஒரு வண்டி நிற்குதுல, இந்த வண்டி எடுத்து பார்க்கலாமா? என்னது ஏறிட்டு இறங்குறேன். ஓட்டுறான். டேய் ஐயோ வந்துருச்சா? சிக்னல் போயிருச்சோ? வண்டியை ஓட்டுறானே, என்னடா ரிவர்ஸில் போகிற? வண்டியை ஓட்டுறா. அடங்க ஒப்பம்பா அவனே. அம்மா என்னடி அடிக்கிற? டேய் இருடி. டேய் அடிச்சா உத மூஞ்சிலே மீதிட அவளை போட்டு. வெறும் மாடை ஒப்பத்தாம் அவளை போடி எங்க. இந்திரி. எங்கடி போகிறா ரவுடி பிப்பி? என்னடா இது வண்டி போய் துணை மாட்டே ஒன்று மாட்டேன். டேய் இருடா. டேய் இருடா. டேய் என்னடா இந்தாடி ஒழுங்க என்னை கொண்டு அங்கிட்டு விட்ரு. ஏண்டி போட்டு மனசுன்னு சாவடிக்கிற? எதுவுமே அவர்கிட்ட போய் கெல்ப்பு கேட்கலாமா? இருடி. இருடா. ஏன்டா அவளை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன்? நிற்கிறாடா. பேசாம கூட போயிடலாமா? அப்படி போயிட்டாடா. போடா. இருந்து ஒருன்னும் போயிடுச்சா? யார்கிட்ட போய் நான் ஹெல்ப்பை கேட்குறது? யாரு கூட போகலாம்? இந்த வீட்டுக்குள்ளெலாம் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரே டென்ஷனப்பா. டென்ஷன் எங்கிட்டு போகிறேன்னே தெரில மக்களே. யார்றான் இப்படி நிற்கிறேன்? அங்கே மறுபடியும் போகிறான். டேய் என்னங்கடா? டே யாராவது என்னை கூட்டிகிட்டு போங்கடா. விட்டு போகிறது அப்படியே இங்கே தமிழ் உண்டு. மறுபடியும் வந்துருச்சு அந்த பிள்ளை. அந்த பிள்ளை எங்கேயே போயிடலாம் பேசாமல். அதான் ஏறிமா போகலாம். எங்கிட்டாவது போமா போகலாம். என்ன எங்கிட்ட தள்ளிட்டு போகுது? ஐயோ பாஸ் எங்கே பாஸ் போகிற நீ? இருமா என்னை கொண்டு அங்கே இறக்கி விடுமா? இல்லை பாரு அந்த பிள்ளை என்கிட்ட என்னை தள்ளிட்டு போகிறான். ஏப்பா அடங்கொக்கமாவளே. பொம்பளை பிள்ளை வண்டின்றது கரெக்டாக ஓட்டுதுடார். எங்கிட்டோ விட்டு ஆட்டுதுடா. ஜரட்டை புரட்டு. எங்கே போகிற நீ? ஏமா நான் என்னோட ஸ்டாப்பில் கொண்டு இறக்கி விடுமா நீ? ஐயோ இந்த பாட்டெல்லாம் பாடிட்டாங்க. அப்புறம் கேஸ் போட்டுவாப்பில். காசு கேட்பாப்பில். 5 பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆனால் வந்து பார்க்கலாம் கேஸை போட்டுருப்பான். என்ன மேலே வேணாம். பாட்டு மட்டும் பாடிட்டான். எங்கம்மா போகிற நீ? சம்மந்தமே இல்லாத இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற நீ. அங்கிட்டு போனோம். அடங்க ஒப்பத்தாம் மோளே. நான் எங்கே போகணும்? இவன் எங்கிட்டு போகிறா பார்த்தியா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிறான். பிளடி பெக்கர் பாய்ஸ். ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். தேவையில்லாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். இந்த எறும்பு மாட்டிக்கிட்டேன். இனிமேல் தேவா பாட்டு மட்டும் தான் கேட்கணும். தேவா பாட்டு, தேவா மியூசிக், அவ்வளோதான். எங்கே போகிறாங்கன்னே தெரியல. அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நின்று துறடி கொஞ்சமாவது. ஐயோ ஏன்டா போட்டு விசிறா வாங்குறாங்க காடி. அம்மா
இரு எப்போ இறங்கியாச்சு. வாங்க, இங்கனுக்குள்ளே ஏதோ ஷெட்டு இருக்குது. இந்த ஷெட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஏதாவது வேலை கிடைக்குமா, வண்டி இருக்கிற மாதிரி. நான் லாரி காட்டுதில்ல, லாரி எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? வாங்கப்பா போகலாம். நாம் இப்போ எங்கே போகிறோம்? இத்தனை லாரி இருக்குது. ஓ, இது ஜாப்பா? சரி வாங்க, அவன்கிட்ட போய் வேலை கேட்கலாம். என்னது 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா? அட போங்கடா. ஏன்டா போட்டு உசுர வாங்குற? என்ன வந்துருச்சு இந்த பிள்ளைங்க வந்துருச்சு கூடவேன்னு. சரி, அட பாவி. சரி வாமா போகலாம், வேற எங்கேயாவது போகலாம். என்னை வேற எங்கேயாவது கொண்டு இறக்கி விடுமா. எங்கே ஆளை காணா? டேய், அங்கே பாரு, அவனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்குது. அவன் கொப்பத்தம்மலை கொலைக்கேஸில் உள்ளே போய் போல இருக்குது. டேய், உங்களோட வந்து தப்பு போல இருக்குது. டேய் சரித்தான், நானும் 2 மீன் மிதிச்சுக்கிறேன். செத்த பாம்பை ஏன்டா அடிக்கிற? பாவி, இந்த நாய் கூட வந்ததுக்கு உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ நல்லா பண்ணிட்டம்மா. ஐயோ ஐயோ. வாங்க, இது யார்? இது யார்? ஓடிடு. எதுக்கு நம்ம இங்கனக்குள்ள குழப்பலியை எடுத்துக்கிட்டு? வாங்க போகலாம். உன் கூட வந்ததுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ நல்லா பண்ணுற. தெரியாதனமா உங்ககிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே. எங்கம்மா போற நீ? வாட்டுக்கிடே ஏத்தியா அடிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போறாங்க பிளடி பெக்கர்ஸ். நான் தானடா. எங்கிட்டு போனா? ஆளை காணா. இந்த இங்கேதான் இருக்குதா? இந்தாடி ஒழுங்கா வண்டி ஓட்டி சொல்லடி. ஏண்டி என் உயிரை வந்தால் மறுபடியும் அங்கிட்டு தான் போகிறேன். டேய், என்னடா நடக்குதுங்க? இது ஏதோ நடக்குது. அந்த வீட்டுக்கு போகிறேன், அங்கே ஒரு கார் போகுது. டேய், அவனா கொண்டு நீ ஆப்போசிட்டில் இறக்கி விடுங்கடா. இவர்கிட்ட போகிற மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறேன்டா. நான் ஏன்டா போட்டு மனுஷனை சாவடிக்கிறேன். ஸோ சேடியா. ஸோ ஓகே மக்கள், இந்த கேம் ஒரு மாதிரி போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம் நடக்க போகுது அப்படின்றத. உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தா விளையாடலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஓகே மக்களே, அப்படியே வந்து பார்த்தேன்னா ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் இந்த கேம் விளையாண்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு என்னன்றதை. அடுத்த லைவில் நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். டாட்டா பை பை. டாட்டா பை பை.